السلام علیکم پیارے بچوں، میرے سائنس ٹیک اسکوائر چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ویلکم ٹو مائی چینل سائنس ٹیک اسکوائر۔ پیارے بچوں، آج ہم 9ویں جماعت کے سائنس اول کے پہلے سبق حرکت کے قوانین لاز آف موشن کے 2 اہم نکات کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ وہ 2 اہم نکات کون کون سے ہیں؟ وہ 2 اہم نکات یکساں اور غیر یکساں حرکت یا رفتار ہے، جسے انگریزی میں یونیفارم اینڈ نان یونیفارم موشن اور ویلوسٹی کہتے ہیں۔ بچوں، ان دونوں نکات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیں گے۔ مثال ہے، عمر، اکبر اور انتھونی اپنی گاڑیوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ذیل کے جدول میں ان کے طے کردہ فاصلے دکھائے گئے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ عمر، اکبر اور انتھونی اپنی گاڑیوں پر سفر کر رہے ہیں، جن کے طے کردہ فاصلے جدول میں دکھائے گئے ہیں۔ بچوں، اس جدول کا غور سے مشاہدہ کیجیے۔ گھڑی میں وقت، عمر کے ذریعے طے کردہ فاصلہ، اکبر کے ذریعے طے کردہ فاصلہ اور انتھونی کے ذریعے طے کردہ فاصلہ لیا گیا ہے۔ اگر گھڑی میں 5 بجے ہے، عمر کے ذریعے طے کردہ فاصلہ 0 ہے، اکبر کے ذریعے طے کردہ فاصلہ 0 ہے، انتھونی کے ذریعے طے کردہ فاصلہ 0 ہے، یعنی وہ تینوں جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ساکن حالت میں تھے۔ اب انہوں نے سفر شروع کیا۔ 5:30 بجے عمر نے 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اکبر نے 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور انتھونی کے ذریعے 12 کلومیٹر فاصلہ طے ہوا۔ یعنی آدھے گھنٹے میں عمر نے 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اکبر نے 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور انتھونی نے 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس کے بعد 6 بجے عمر کے ذریعے 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا، اکبر کے ذریعے 24 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا اور انتھونی کے ذریعے 24 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا۔ یہاں پر 5:30 سے 6 بجے کے درمیان جو آدھا گھنٹہ ہے، اس کے درمیان عمر نے 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اکبر کے ذریعے کتنے ہو گئی ہے 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور انتھونی نے کتنے کیا 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اسی طرح اگلے آدھے گھنٹے میں یعنی 6:30 بجے عمر کے ذریعے 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا، اکبر کے ذریعے 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا اور انتھونی کے ذریعے 36 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا۔ اب یہاں پر اس جدول کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ اس جدول کے اوپر اب کچھ کوشچن ہے، یعنی جدول کا مشاہدہ اور جوابات۔ اب سوالات کیا ہے؟ سوالات ہے، عمر، اکبر اور انتھونی کے سفر کے دوران وقفہ وقت کتنا ہے؟ دوسرا سوال ہے، مقررہ وقفہ وقت میں یکساں فاصلہ کس کس نے طے کیا؟ اور تیسرا سوال ہے، کیا اکبر کا مقررہ وقت میں طے کردہ فاصلہ یکساں ہے؟ تو ہم نے تینوں عمر، اکبر اور انتھونی کے ذریعے طے کردہ فاصلہ جو ہے اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کے جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ جوابات کیا ہے؟ نمبر 1، عمر، اکبر اور انتھونی کے سفر کے دوران وقفہ وقت کتنا تھا؟ 30 منٹ، یعنی 5 سے 5:30، 5:30 سے 6، 6 سے 6:30۔ تو وقت کا وقفہ کتنا ہے؟ فرق کتنا تھا؟ 30 منٹ۔ تو وقفہ وقت کتنا ہو گیا؟ 30 منٹ۔ اب 30 منٹ میں اگلا سوال ہے، مقررہ وقفہ وقت میں یکساں فاصلہ کس کس نے طے کیا؟ مطلب ہر آدھے گھنٹے میں
किस किस ने यकसा फासला तय किया? तो अमर और एंथोनी ने। अमर और एंथोनी ने कैसे 20, 40, अमर ने 20, 40 और 60 किया था और एंथोनी ने 12, 24 और 36 किया था। तो जो फर्क था फासले का वो कैसा है? यकसा है। अब तीसरा सवाल क्या है? क्या अकबर का मुकर्ररा वक्त में तय करदा फासला यकसा है क्या? तो वो फासला कैसा है? नहीं, वो तय करदा फासला यकसा नहीं है, क्योंकि जो पहले उसने 12 किलोमीटर का फासला तय किया, फिर 24 किलोमीटर का फासला तय किया, और इस तरीके से जो उसका फासला तय करदा फासला जो है वो यकसा नहीं है। तो इस तरीके से इन तीनों सवाल के जवाब हमको मिल चुके हैं। अब इन सवालात के जवाबात की बुनियाद पर हम क्या करेंगे? यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत जो है उसकी तारीफ बयान करेंगे। अब यकसा हरकत की या रफ्तार की तारीफ क्या होगी? किसी जिस्म का यकसा वक्फे वक्त में यकसा फासला तय होता है तो उसे उस जिस्म की यकसा हरकत या यकसा रफ्तार कहते हैं। दोबारा सुनिए, किसी जिस्म का यकसा वक्फे वक्त में यकसा फासला तय होता है तो उसे उस जिस्म की यकसा हरकत या यकसा रफ्तार कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब इनकी चंद मिसालें हम देखेंगे। मिसालें क्या है? ज़मीन की गर्दिश और घड़ी की सुई की हरकत। अब ज़मीन की गर्दिश जो है, गर्दिश की रफ्तार कम ज़्यादा होती है क्या? नहीं, बल्कि वो एक ही यकसा हरकत कर रही है, यकसा रफ्तार है उसकी। उसी तरीके से घड़ी की सुई की हरकत, जो घड़ी की सुई होती है, सेकंड की सुई जो होती है, वो कैसी हरकत करती है? कभी कम कभी तेज़ होती है क्या? नहीं, उसकी रफ्तार कैसी है? यकसा है। वो यकसा वक्फे वक्त में क्या करती है? यकसा फासला तय करती है। तो इस तरीके से इन मिसालों के ज़रिए हम वाज़ेह तौर पर यकसा हरकत या यकसा रफ्तार को समझ सकते हैं। उसी तरीके से दूसरी तारीफ गैर यकसा हरकत या गैर यकसा रफ्तार की। किसी जिस्म का यकसा वक्फे वक्त में गैर यकसा फासला तय होता है तो उसे उस जिस्म की गैर यकसा हरकत या गैर यकसा रफ्तार कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब इसकी मिसालें क्या है? इनकी मिसालें हैं मुतहर्रिक मोटर गाड़ी या बाग में जॉगिंग करता हुआ लड़का वगैरह। अब यहाँ पे मुतहर्रिक मोटर गाड़ी है तो मुतहर्रिक मोटर गाड़ी जो है वो यकसा रफ्तार से हरकत करती है क्या? नहीं, कभी ब्रेक लगे तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और कभी एक्सीलरेटर से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। यानी यकसा वक्फे वक्त में उसके ज़रिए गैर यकसा फासला तय होता है, इसलिए उसकी हरकत को हम क्या कहेंगे? गैर यकसा हरकत कहेंगे, और उसकी रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहेंगे। उसी तरीके से बाग में जॉगिंग करता हुआ लड़का। अब जब हम जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो हम यकसा रफ्तार से दौड़ते हैं क्या? नहीं, कभी तेज़ दौड़ते हैं, थक जाने के बाद हमारी रफ्तार खुद ब खुद कम हो जाती है, तो रफ्तार कैसी होती है? गैर यकसा होती है। तो इस तरीके से यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार, यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत समझ में आ गई होगी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।